غير منعكس لديك وجه الحساب غير منخرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بقى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin bersama-sama kita ikuti dan kita dengarkan lanjutan kajian kita yang Ansur Jalil Surat Al-An'am yang disampaikan oleh Guru kita Mukarram Ustaz Haji Abdul Hafiz Fadli Muslim. Padanya mohon tempatkan persilakan. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى روح أبينا آدم وأمنا حواء إلى روح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية أصحاب رسول الله أجمعين ثم إلى روح سيداتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا فاطمة الزهراء سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وبقية أمهات المؤمنين ثم إلى أرواح التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع الملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والمجتهدين وجميع المجاهدين في سبيل الله أجمعين ثم إلى أرواح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلى وسيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع ساداتنا آل أبي علوي وجميع أولاد إسحاق صلى الله عليه وسلم دون جد شريف هداية الله بن عبد الله وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح مؤلف في هذا الكتاب الإمام محمد بن أحمد المحلي والإمام أبي بكر عبد الله والإمام عبد الرحمن عبد الباقر السيوطي والإمام أحمد بن محمد الصاوي وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم ثم إلى روح الوالد سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب سيد الولاد الحبيب عبد القادر بن عمر بشر الحسيني وأبويا سيد محمد بن علاوي بن عباس المالكي الحسني والحبيب علي مشهد محمد بن سالم بن حفيظ وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح الوالد حجي صافيان بن دلات حجي سليمان والوالد حجي جمال الدين مالك المهدي بن حجي حلواني وجدي كيف حجي مصنف بن جروح حجي الياس وجدتي حجي فاطمة بنت صالح وجدتي حجي اسماعيل قريش وجدتي صوفيا بنت سدين وإلى روح الحبيب محمد بن حسن العدروس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح جميع قرابة جماعة مسجد جميع در اليقين من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا
مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin hadirat segenap jamaah Majelis Ilmu Masjid Jami' Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khusus yang kita muliakan orang tua kita, guru kita Sayyidul Warid Ayahanda Ki Haji Ghazali Musannif, mata'ana Allah bi tuli hayatih wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dunya wal akhirah. Dan juga seluruh pengurus Masjid DKM Masjid Nurul Yaqin, kita doakan mudah-mudahan istiqomah terus dalam memakmurkan masjid yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kajian kita malam ini adalah kajian tafsir surah Al-An'am ayat yang ke-66 ya, atau 67, di mana di ayat Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan atau menginformasikan bahwasanya orang-orang di zaman Rasulullah itu tetap aja mengingkari Rasulullah walaupun sudah melihat mukjizat yang macam-macam itu. Apa kata Allah? Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. Ini Allah di awal ayat sebelumnya menjelaskan bahwasanya Allah itu mampu mengirim kalian azab dari atas, dari bawah. Allah juga mampu mencampur kalian dengan suku-suku yang banyak dan bisa kalian rasakan bengisnya, kejamnya tiap-tiap suku itu kalau udah perang ya. Padahal awalnya kita semua bersaudara ya, kita satu kakek moyang, cuma kalau udah perang udah gak ingat saudara lagi ya, main bunuh-bunuhan. Kata Allah, unzur kaifa nusarriful ayat, lihat bagaimana kami menjelaskan tanda-tanda kami ya, la'allahum yafqahun. Siapa tahu mereka ini mau berpikir, mau mengetahui ya bahwasanya mereka ini berada dalam kebatilan. Setelah dijelaskan ini semua, apa kata Allah? Wa kadzdzaba bihi qaumuka, wa kadzdzaba, dan mendustakan bihi dengannya. Nyanyi ini kemana? Ulama khilaf. Ada yang menafsirkan di sini tafsir Jalalain ay Al-Qur'an. Mereka tetap mendustakan Al-Qur'an, enggak percaya ya. Padahal di ayat lain Allah mengatakan ya, Nabi Muhammad ketika baca Al-Quran mereka mengatakan ya Muhammad, kalau bisa ganti aja nih ya, ganti min tilqa'i nafsik ya, au badil, atau antum ngarang aja dan ngarang sendiri ya, jangan pakai yang ini nih, kita nggak terima ya. Kata Nabi, bukankah kalian udah tahu saya ini sebelum membacakan ayat-ayat ini, saya udah hidup di tengah-tengah kalian 40 tahun. Kata Nabi, selama 40 tahun kalian menganggap saya orang yang amin, orang yang bisa dipercaya, gak pernah bohong ya. Kemudian kalian nitipin barang aja sama saya, saking percayanya. Nah, kalau saya ngarang ini, dan saya waktu 40 tahun itu kalian tahu semua, saya gak bisa baca, saya gak bisa nulis, Rasulullah ya. Lalu sekarang begitu saya disuruh membacakan ayat Al-Quran, kalian mengatakan ini karangan saya ngarang dari mana? Belajar aja gak pernah, kan kalian tahu ya, harusnya kalian mikir tuh, kata Rasulullah. Ini kata Allah, la'allahum yafqahun, supaya mereka mau mengetahui. Tapi tetap aja mereka kadzdzaba bihi qaumuka, dan mendustakan terhadap Al-Quran. Siapa qaumuka? Kaum kamu. Wa huwal haqqu, padahal Al-Quran adalah perkara yang hak, yang benar. Ini penafsiran pertama. Ada yang menafsirkan bihi itu kembali kemana? Ad-dhamir a'id 'alal 'adzab. Mereka mendustakan azab yang Allah janjikan. Kan Rasulullah mengancam mereka, kalau kalian nggak percaya nanti akan diazab. Nanti azab, Muhammad ngomong doang gitu, mana buktinya? Nggak percaya sama azab ya. Ini penafsiran kedua. Jadi ada yang menafsirkan mendustakan Al-Quran, ada yang mengatakan mendustakan azab.
Ada yang mengatakan mendustakan al-haq, ya. Qaumuka wa huwal haq, ya. Itu mendustakan perkara yang benar. Ini sih nggak benar nih Al-Qur'an nih. Ya, isinya nggak benar kata mereka. Jadi ada beberapa penafsiran. Pada intinya mereka tidak mempercayai apapun yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik Al-Qur'annya, isinya ataupun janji-janjinya, ancaman-ancaman nggak percaya. Ya, wa huwal haq, padahal Al-Qur'an itu adalah perkara yang benar. Qul, ya, katakan kepada mereka Muhammad. Kalau udah disampaikan masih nggak percaya juga, bilang bagaimana jawabannya? Lastu alaikum biwakil. Lastu, saya bukanlah alaikum atas kalian biwakil, orang yang bertanggung jawab. Saya tanggung jawab dah. Saya udah nyampein. Nanti kalau kalian kenapa-napa, jangan salah saya. Bilang begitu Muhammad. Qul lastu alaikum biwakil. Ya. Fa'ujazikum, dan nanti kalian akan diberikan balasan. Innama ana munzir. Pastinya ini saya cuma orang yang disuruh memberikan peringatan. Ya, wa amirukum ilallah, dan aku mengajak kalian, merintahkan kalian kembali kepada Allah. Ya. Ini ayat ini kata para ulama tafsir, hadza qabla al-amr bil qital. Ini sebelum ada perintah memerangi orang kafir. Tapi nanti setelah Islam punya kekuatan, ya, ada perintah untuk perang. Kalau awal-awal Islam, kalau mereka nggak percaya, ya udah biarin aja, udah tinggalin aja, gitu ya. Kata Allah, likulli naba'in mustaqar, likulli naba'in, dan ya, likulli naba'in, untuk setiap berita, ai khabarin, setiap kabar itu mustaqarrun, ada waktu terjadinya. Ya, yang disampaikan di Al-Qur'an, kalian bakal dapat pahala kalau taat, bakal dapat surga kalau taat sama Allah. Kalian bakal diazab di neraka kalau kalian maksiat sama Allah. Kapan itu? Mustaqor, akan terjadi. Udah ditentuin terjadinya. Ya, antum bilang, ayo cepetan. Entar dulu, kata, entar ada waktunya, sabar aja. Sekarang antum nggak percaya, silahkan. Tapi nanti begitu kejadian, baru antum menyesal. Likulli naba'in mustaqor. Dan kalimat naba itu khabar yang peristiwa yang besar. Ya, peristiwa yang bukan biasa-biasa. Ya, informasi yang menghebohkan. Nanti begitu ngerasain azab, baru itu. Ya, pengen balik lagi ke dunia. Begitu juga orang-orang yang beriman. Ya, begitu ngelihat sorga, baru itu. Ya, nyesel juga, kenapa? Ya, dulu di dunia ibadahnya nggak rajin-rajin banget, sorganya nggak bisa tinggi. Ya, kita semua nanti bakal menyesal kalau di dunia ini nggak manfaatin sebenarnya sebaik-baiknya. Ya, likulli naba'in mustaqar. Setiap berita, informasi yang disampaikan oleh Rasulullah itu mustaqarrun, ada waktu terjadinya. Ya, di antara berita itu wa minhu adzabukum, yaitu adab kalian, wa saufa ta'lamun, dan nanti kalian akan mengetahuinya. Tahdidun lahu, ini ancaman Allah untuk mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau sekarang belum terjadi adab, ya kata Allah, tunggu aja. Ya, tunggu aja. Silakan enggak percaya, kata Allah, ntar tunggu aja. Tuh orang-orang yang mati kafir, ya, di kuburan udah ngerasain itu. Ya, udah ngerasain menyesal. Dulu nggak mau menerima agama Islam. Ya, nyesal. Ya. Orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang soleh, nah, sekarang udah mulai ngerasain tuh nikmatnya alam akhirat. Permulaannya apa? Alam barzakh. Ternyata di barzakh enak bagi orang-orang soleh. Nah, semua pilihan ada sama kita. Antum mau jadi apa dari alam kubur? Ya, kesempatan di dunia cuma sekali. Jangan disia-siain. Ya, jangan dibuang-buang waktu kita. Ayo manfaatin sebaik-baiknya. Setiap waktu, setiap menit, setiap detik manfaatin buat ibadah. Ya, jangan kosong. Kita kan kayaknya, apalagi saya ngomong nih, kayak banyakan kosongnya gitu. Ya, ya, nonton TV lah, lihat handphone lah, banyakan kosongnya kita ini. Ya, para solehin itu, maka tasbih itu nggak pernah lepas. Terus pikiran sama Allah. Lagi jalan, ya, lagi naik mobil, lagi naik motor, ada aja yang dibaca. Kalau capek lisannya, hatinya yang pikiran. Ya, sholawatan nggak usah yang ribet-ribet. Ya, dalam satu kitab itu terangkan kalau antum pengen dikabul hajatnya, ya, maka baca sholawat habis maghrib sama habis subuh 100 kali. Tapi nggak usah panjang-panjang sholawatnya, gampang banget. Ya, ini dikabulkan hajatnya 100 hajat.
30 di dunia, 70 di akhirat. Salawatnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'alaihi, Allahumma shalli 'alaihi, Allahumma shalli 'alaihi, Allahumma shalli 'alaihi, Allahumma shalli 'alaihi sampai 100. Nah, itu habis maghrib, habis subuh. Ya, gampang, simpel, paling 3 menit nyampe. Ya, yang simpel-simpel aja, cari amalan yang enggak usah berat-berat. Tapi keisi terus waktu kita gitu. Ya, jangan sampai kosong. Nyesel. Nanti kata Rasulullah itu, kita nih ketika ngelihat buku catatan amal kita, nangis. Hatta yang ibadah nangis. Ya, yang ahli ibadah aja nangis. Nangis kenapa? Masih ada waktu yang kita buang-buang di alam dunia. Terbuang sia-sia. Catatannya kosong semua, hitam. Rob, ini apa ya Rob? Ini dulu waktu kamu di dunia nggak ngapa-ngapain. Itu kita tangisin tuh. Itu orang yang ibadah rajin. Bagaimana kita? Mungkin buku catatannya banyak kosongnya. Kosong. Nggak ada Quran, nggak ada sholawat, nggak ada istighfar. Nanti baru nyesal kalau kita udah balik ke akhirat. Ya, kata Allah, wa sawfa ta'lamu. Nanti kalian bakal tahu. Ya, jangan sampai nyesal. Baik. Ini walaupun peringatan buat orang-orang kafir, cuma buat kita juga. Ya. Waktu kita teramat singkat di dunia buat main-main. Yang udah 40 ke atas udah dah. Ngapain sih di dunia? Ya. Cari yang benar, fokus ke akhirat. Dunia cari sewajarnya. Kita perlu makan, cari makan. Anak bersekolah, cari buat bayar sekolah. Ya, sewajarnya. Nggak usah ngoyo. Sampai ninggalin sholat, ninggalin ngaji, ninggalin zikir. Jangan. Ya. Inti yang kita bawa tuh amal kita. Ya. Nanti kita bakal tahu tuh. Di kuburan udah mulai tahu bagaimana dahsyatnya alam akhirat. Bismillah. Baik. Kemudian wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum. Kata Rasulullah, kata Allah, wa idza ra'aita, dan ketika dan jikalau kamu melihat alladzina orang-orang yakhuduna. Khadha itu artinya asli katanya sebenarnya menyelam. Ya. Yakhudu itu menyelam ke laut, menyelam ke danau, itu artinya yakhudu. Tapi ini dikatakan menyelami fi ayatina, dalam ayat-ayat kami, dalam Al-Qur'an. Maksudnya bagaimana menyelami Al-Qur'an? Mereka mengolok-olok Al-Qur'an. Ngomongin Al-Qur'an yang enggak. Ya. Menjadikan Al-Qur'an sebagai bahan ejekan. Ini bahasa apaan ini? Ini bahas tentang apa? Apalagi kalau Al-Quran menyebutkan masalah-masalah yang bagi mereka sepele, nyebutin masalah nyamuk, nyebutin masalah binatang, apa-apaan ini nyebut-nyebutin, ya? Masa kita suci nyebut-nyebut nyamuk gitu? Dibalas lagi sama Allah, ntar dijawab sama Allah. Innallaha la yastahi, ya. Nah, itu semua ada jawaban dari Allah. Jadi mereka ini ketika disampaikan Al-Quran itu diomongin sama mereka tuh. Nah, kata Allah, ketika kamu melihat mereka sedang mengolok-olok ayat kami, yaitu Al-Quran, bil istihza, dengan niat mengejek, fa'arid anhu, maka berpalinglah kamu anhum dari mereka. Ai wala tujalishum, jangan duduk sama mereka. Kalau mereka lagi ngumpul ngomongin Al-Quran, cuma ngomonginnya bukan ngomongin benar, ngomongin menghina Al-Quran, jangan duduk bareng mereka Muhammad, kata Allah. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka membahas pembahasan ghairi yang lainnya. Kalau udah nggak bahas Al-Quran, nanti mau ngobrol sama mereka, ngumpul silakan. Cuma kalau mereka lagi ngomongin Al-Quran, jelek-jelekin Al-Quran, jangan ikut-ikutan. Ya, percuma ente sampaikan pun mereka akan jadikan bahan olokan Al-Quran itu. Ini awal-awal Islam ya, dulu awal Islam. Ini Nabi Muhammad disuruh sabar, disuruh nahan diri, disuruh minggir aja gitu, disuruh maafin. Dulu awal-awal Islam itu. Ya. Wa imma ya, ai wa imma fihi idgham min nun in syartiyah, ai wa innama ya, wa in wa imma yunsiyannaka asy-syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Wa imma yunsiyannaka ya, dan jika membuat kamu lupa. Siapa yang membuat kamu lupa? Asy-syaitanu, setan. Kalau kamu duduk sama mereka karena dibuat lupa sama setan, padahal Allah udah ingetin, jangan duduk sama mereka. Setan ya, padahal sebenarnya kalau kita lihat kan, qarinnya Nabi Muhammad itu satu-satunya setan yang kata para ulama
masuk Islam. Itu korin Nabi Muhammad. Ya, kan kita semua punya korin nih. Dari mulai bayi itu kita udah punya korin. Malaikat dan korin itu setan yang menggoda kita sampai kita mati. Nah, dan dia akan terus menggoda kita, kata Rasulullah, seperti aliran darah dalam tubuh kita. Gak melepas-lepas. Di mana aja kita digodain dia. Ya. Sama malaikat bareng-bareng. Ya, tinggal yang ada yang bisikin baik, ada yang bisikin gak baik. Tinggal nafsu kita mau ikut yang mana. Nah, kecuali korinnya Rasulullah itu kata para ulama masuk Islam mu'alaf. Gak kuat godain Rasulullah, gak bisa. Nah, tapi Allah ngingetin, seandainya kamu dibikin lupa, wa imma yunsiyannaka asyaitanu setan, faqa'atta ma'hum, sehingga kamu duduk sama mereka. Ya. Gimana tuh kalau udah kejadian gitu? Fala taq'ud ba'da dzikra. Maka janganlah kamu duduk ba'da dzikra, setelah kamu ingat lagi. Nah, kalau pas pertama Nabi duduk nih, padahal Allah udah ingetin jangan duduk sama mereka, tapi Nabi lupa. Nah, begitu di tengah-tengah percakapan ente ingat larangan Allah jangan duduk sama mereka, ya minggir aja. Ya, fala taq'ud ba'da dzikra, maka janganlah kamu tetap duduk setelah kamu ingat, ai ba'da tadzakurihi ma'al qaumiz zalimin, bersama orang-orang yang berbuat zalim. Ya. Baik. Jadi ini pun berlaku sama kita ya. Kalau kita datang ke satu majelis misalnya, ternyata majelis itu awalnya mah kita pikir omongannya benar baik nih. Tiba-tiba di tengah-tengah majelis itu terjadi percakapan yang tidak baik, membuka aib orang, ya, atau mencaci maki orang di majelis itu. Maka kalau kita nggak bisa berhentiin ya ketidakbaikan itu, maksiat itu, mendingan nanti minggir aja, pergi. Jangan kumpul sama mereka. Ya, karena orang yang sedang maksiat lalu ente gabung sama mereka berarti kita sama seperti mereka. Jangan. Ya, yang repot itu kan kadang kalau kita diundang kondangan ya, kondangan. Terus lagi resepsi ada dangdut, ada joget, ya. Nah kita di tengah-tengah dia. Ya, maksudnya kalau kondangan ada dangdut saya minggirnya pojok gitu. Ya. Maka ya ambilin aja dah, saya makan di sana aja. Ya kita lagi makan lihat dia joget. Ya walaupun kita nggak joget kan kita lihat juga jadi. Nah, berarti kita nemenin mereka. Jangan tuh, ya. Kalau ada satu majlis yang tidak baik, tidak benar, kita nggak bisa merubah, nggak bisa menghentikan kemaksiatan di situ. Jangan di situ, jangan gabung sama mereka, minggir, pergi cari tempat lain. Ya. Biasanya kalau yang kenal saya paham tuh. Ustaz mau di situ ya. Kita nggak mau kerja. Ya. Kenapa Ustaz? Takut khilaf, terus saya joget juga. Ngeri. Ya. Jadi dosa gitu. Ya minimal kita lihat perempuan goyang kan. Ya. Untung ada bini kita nyebitin, awas gitu. Kalau nggak ada bini kita nonton juga dikit-dikit ya. Apalagi tempat yang orang nggak kenal kita, di gedung apa ya. Kalau masih di tempat kita mungkin kita masih rada-rada ngeri dilihat orang. Ya kalau tempat yang orang nggak kenal kita bisa khilaf kita. Hati-hati. Mendingan kita minggir aja. Nggak bisa merubah, minggir. Ya. Jangan duduk bersama orang-orang yang berbuat zalim. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'in. Wa ma 'alal ladzina, dan tidaklah ya ada tanggung jawab 'alal ladzina yattaqun, atas orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, min hisabihim, dari hisabnya mereka, orang-orang yang tadi mengolok-olok Al-Qur'an. Apakah kita kena dosanya kalau ada orang-orang mengolok Al-Qur'an? Enggak. Ya. Kalau mereka mengolok-olok Al-Qur'an dan ente enggak ikut-ikutan, ente menghindarkan diri, ente enggak kena dosa. Ya. Jadi intinya jangan gabung di situ. Ya. Hisabnya masing-masing. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim. Tidak ada tanggung jawab bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dari hisabnya mereka, min syai'in, sesuatu apa walaupun cuma sedikit pun enggak ada. Ya, ketika dihisab ya mereka dosanya masing-masing. Dan ini berlaku buat kita semua hadirin. Kita ntar punya hisab masing-masing. Ya, semua bakal disidang sama Allah satu persatu. Nah, bisa tuh kita ntar saya bareng dia, udah masing-masing. Ya, ente jangankan kita sesama manusia, ya, kita nanti akan nuntut ya setan, nuntut setan. Ya, kata kita di Allah bilang begitu. Begitu disidang, kata orang-orang yang maksiat ini yang akan masuk neraka, ya Allah, ini nih ya yang gara-gara dia kita maksiat sama kamu. Ya, kata setan jawab, enak aja. Ya, masing-masing kata setan. Anak mau ngajak doang, ente ngapa mau? Gitu. Bener juga sih jawaban setan.
Ana ngajak doang, ente ngapa mau? Iya bener. Ya, ente mau diajak. Ya, kalau nggak mau kan ente nggak bakal maksiat. Jadi ntar semua main salah-salahan. Ya, apakah ntar hisab orang akan nyambung ke kita? Enggak, masing-masing hitungannya. Ya, yang ibadah dapat pahala, yang maksiat dapat dosa, semua masing-masing. Ya, tapi kita berharap kita dapat dapat pahala yang banyak karena perbuatan orang bisa kalau kita mengajak kebaikan. Ya, antum mengajak orang berbuat baik sama seperti orang yang adzan. Ntar yang adzan nih siapa yang adzan? Ya, itu kalau dia adzan, misalnya naik adzan. Nah, karena dengar naik adzan orang datang ke masjid. Lalu sholat berjamaah, maka naik dapat pahala seperti sejumlah orang yang sholat di masjid. Karena ngajak baik. Nah, itu bisa dapat bonus dari amal orang lain tanpa mengurangi amal dia sama sekali. Tapi begitu juga kalau kita nanti di dunia ngajak orang berbuat maksiat, maka kita juga dapat dosa sejumlah orang yang hadir. Ya, makanya saya peringatin kalau kita bikin acara hajatan, gak usah manggil maksiat, ya, manggil dangdut, jangan. Ya, orang pada nonton perempuan joget, kadang ikut nyawer, ya hiburan Ustaz, hiburan jangan yang maksiat. Ya, kalau antum bawa beginian ke kampung kita, orang datang ikut maksiat bareng-bareng, berapa orang dia dosa, ente dosa. Hati-hati ya. Tapi hisab masing-masing. Wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'in walakin dzikra. Akan tetapi ya alaihim kewajib atas orang-orang yang bertakwa dzikra, mengingat. Ngasih peringatan lahum bagi mereka orang-orang yang mengolok-olok Al-Qur'an, wa mau'izatan, dan ngasih peringatan, nasihat, la'allahum yattaqun, agar mereka takut dari perbuatan mengolok-olok Al-Qur'an. Tadi kan Rasulullah disuruh menghindar. Kalau ada orang lagi mengolok-olok Al-Qur'an, jangan ikut-ikutan, minggir aja. Ya, tapi ya ente punya kewajiban ingetin. Rasulullah kan tugasnya kan basyiran wa nadhir, memberikan peringatan. Ketika kelihatan maksiat, ente ingetin. Ya. Kalau kita kan kena enggak usah kewajiban. Sama kita juga kena kewajiban. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemunkaran, maka rubah dengan tangannya. Tangan di sini dengan kekuatannya, dengan wewenangnya. Kalau antum gubernur, rubah dengan kebijakan gubernur. Ya, kalau antum presiden, rubah dengan pilpres. Kalau antum RT, rubah dengan keputusan RT. Ya. Kalau di kampung kita, di RT kita ada kos-kosan isinya perempuan-perempuan begituan. Ya. Nah, ente kan yang ngasih izin, berarti kan tamu harus lapor 1x24 jam. Ya. Jadi minta izin tinggal di wilayah kita. Kalau emang ketahuan pekerjaannya maksiat, ya jangan diizini. Ya. Kemarin waktu saya ngaji di Kemang ada murid saya RT. Oke, Ustaz, di kampung saya ini ada orang yang kerjaannya gitu, PSK. Tapi PSK di luar. Tapi tahulah dia jual diri gitu ya. Nah, ada germonya, Ustaz. Orang kalau pesan perempuan ini bayarnya ke germo, nanti germo yang ngasih ya. Nah, akhirnya terjadi transaksi. Begitu sudah selesai ya, dia berbuat zina itu, ini perempuan belum dikasih duit sama germonya, tahu lupa, tahu sengaja. Akhirnya karena belum dibayar, handphone yang customer ini diambil, tahan sama si PSK ini. Ya, kasusnya gitu. Terus masalahnya apa? Saya diminta sama orang yang bayar tadi nih, si tamu ini, ya, untuk nengahin Ustaz, ngambil handphone. Gimana Ustaz? Saya bantu apa enggak? Jangan, saya bilang. Jangan, ya. Tapi dia minta tolong Ustaz. Jangan dibantuin. Oke, kemarin saya mau bantuin, saya mikir, ini kan masalah esek-esek ini. Saya bantuin lagi gitu. Ya saya ke penengah, saya RT. Jangan mau. Justru kalau bisa ente usir tuh orang yang kerja ya PSK itu dari kampung itu. Orang sini Ustaz, bukan pendatang. Orang sini lagi. Rumahnya rumah dia. Susah juga saya bilang nih, ya. Minimal nanti kalau dia lagi transaksi kita ente enggak usah ikut-ikutan. Dia ikut-ikutan enggak? Enggak usah, saya ngeri. Bagus benar. Akhirnya gimana? Ya dia ngurus sendiri tuh. Ya ngomong sama germonya segala macam. Ya, katanya udah balikin handphonenya. Kalau ente ikut-ikutan dikasih komisi haram tuh. Ya. Nah, ini kadang kita punya wewenang tapi ya
Atau kita mau berubah cuma nggak punya wewenang. Gimana kata Nabi? Faman lam yastati fa bi lisani. Ya nasihatin. Ya. Kita nggak bisa ngerubah, minimal nasihatin. Nah, itu tugasnya Rasulullah SAW memberikan peringatan. Ya. Makanya para dai, para ustadz itu tugasnya juga sama, ngingetin. Antum ketika ngingetin orang, pasti ada yang senang, ada yang nggak senang. Itu pasti ada. Seperti dua sisi mata uang. Jangan antum pikir antum ceramah senang semua. Enggak. Ada yang gedek. Nah itu saya bilang, ente bilangin tuh yang punya kos-kosan, ya, jangan terima. Saya bilang Ustaz, depan saya sih iya. Pas saya nggak ada, warga cerita, dia ngomong apa? Yang punya kos-kosan, RT ngomong doang, emang lu masih makan buah gitu, ya. Susah juga orang, ya, disuruh jangan terima perempuan begituan di kos-kosannya, malah ngomongnya begitu. Emang lu masih gua makan lu, ngatur-ngatur gua gitu. Waduh, susah juga, ya. Yang punya ustaz juga lagi, yang bener ente. Yang punya kos-kosan Ustaz apaan begitu sebenarnya? Ya. Iya sedih, orang bukan orang bego, orang ngerti juga Ustaz. Ya, suka ceramah juga lah, kacau. Ya. Ada kejadian begitu. Kadang orang yang berilmu sendiri yang enggak meraktekin ilmunya. Ini lebih bahaya, lebih besar dosa di mata Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati tuh. Lima taquluna ma la taf'alun. Ente ngomong doang tapi ente enggak kerjain. Ya. Baik. Jadi walaupun Nabi disuruh berpaling, tapi kata Allah, ya, walakin dzikra, tapi wajib atas kalian orang-orang yang bertakwa memberikan peringatan, la'allahum yattaqun, supaya mereka mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya mau berhenti mengolok-olok Al-Qur'an, ya. Kewajiban tetap ada. Ustaz, saya nggak bisa, Ustaz, nggak berani nasihatin. Minimal ingkar dengan hati. Nggak senang dengan perbuatan maksiat yang terjadi. Ingkar dan tinggalkan tempat itu. Jangan gabung sama mereka. Kayak tadi saya bilang, ente nggak demen ngelihat pertunjukan dangdut, perempuan pakai baju seksi, joget, ya, disawer-sawer. Ente nggak bisa ngerubah, nggak bisa. Nasihatin, nggak berani. Minimal ingkar dan pergi dari situ. Jangan, ya nggak apa-apa Ustaz, yang udah zamannya gimana? Jangan begitu, jangan. Dalam ente merelakan maksiat, jangan. Ya, waridho bil maksiyah, nerima adanya maksiat juga tuh. Ya, hati-hati. Minimal hati kita nggak nerima, ya Allah ngapa begini sih kampung saya, itu tinggal gitu, terus pergi dah, ya, cari orang yang kira-kira bisa merubah kampung kita jadi baik. Makanya ceritanya orang-orang dulu kan, Baji Raya itu kalau ada orang hajatan manggil apa, cokek ya, Baji, cokek, yang cewek nari-nari itu, tradisi Betawi. Dulu ada tuh kayak kita dangdutan, dulu cokek namanya. Itu katanya kalau baru sampai depan ITC, itu dulu belum ada ITC ya, PPD situ, ya zaman dulu dah, kan naik ke atas. Itu dicegat di situ tuh. Misalnya acara di sini, misalnya. Ini orang manggil cokek, dicegat sama Maji Raya situ. Maji Raya dipentul, orang-orang punya duit. Tanya, "Lu mau ngapain?" "Oh, ada yang undang." "Siapa?" "Si fulan." "Dibayar berapa?" Misalnya taruh 5 juta misalnya. "Bayar 5 juta. Nih, gua kasih 5 juta lu pulang." Berani begitu orang dulu. Gak pengen kampungnya ada maksiat. Ya. Sekarang kampung kita lihat Kemang. Ya kalau lagi ngobrol sama orang-orang tua Kemang yang masih ada, sedih Ustaz, ngeliat kampung kita sekarang udah banyak bar, kafe-kafe, alkohol semua. Dulu nggak ada, sekarang ya, live music, aduh, nggak kayak kampung kita dulu, yang kita dengerin Al-Quran, yang nyanyi kita baca Quran, baca kahfi, baca yasin, baca waqiah. Sekarang live music, kafe, bar, resto. Ya, ngeri kita. Akhir zaman begitu. Ya, hati-hati. Yang punya wilayah, yang punya kampung, jaga kampungnya. Ya, ada maksiat di kampung kita diam aja sampai Allah marah, Allah kasih adab. Yang diadab bukan tempat itu doang, sekampung kena semua. Hati-hati dengan adab Allah. Ya, minimal ada pengingkaran di kita, minimal. Dan itu kata Rasulullah, iman yang paling lemah. Ya. Nah, hukum musik, ya. Kalau kita ikut pendapat Salafi, haram. Ya. Mereka nggak pakai pilih-pilih, haram udah. Cuma mazhab kita, mazhab Syafi'i, sebenarnya kita juga keras dalam masalah musik. Alat-alat musik, ya, mizmar, ya, seruling, dawai, genda gitar itu nggak boleh di mazhab kita.
Ya, karena memang ada larangan dari Rasulullah SAW. Alatul malahi, sebutannya alatul malahi, alat yang membuat kita lalai, membuat kita lupa sama Allah. Orang udah main musik kan lupa, asik gitu, nikmat gitu ya, sampai merem-merem. Ya, antum lihat ya orang main gambus tuh kalau udah jago, ya, itu pakai hati, itu tangan kayak gerak sendiri, dia nggak pakai lagi kalau nggak kayak orang belajar gitu, meremnya. Sampai merem itu kita ngeliatin asik banget gitu, asik. Orang main biola merem gitu asik karena nikmat bagi mereka. Nah ini alat-alat yang begini ini dikhawatirkan bisa membuat dia lupa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Di madzhab kita keras, nggak boleh alat musik. Ya, taruh Ustaz, sekarang kita pakai organ tunggal. Ya. Gimana itu? Dulu Bang Fauzan pernah nanya Muallim Syafi'i Adami waktu dia hajatan. Saya waktu di Yaman, dia cerita, boleh nggak saya lagi hajatan itu hiburannya musik? Kata Muallim Syafi'i, kalau madzhab kita nggak boleh. Madzhab Syafi'i nggak boleh. Piano haram, gitar haram, nggak boleh. Cuma kalau ada sebagian madzhab, kalau nggak salah waktu Bang Fauzan, Muallim Syafi'i bilang madzhab Hanafi. Ada sebagian ulama Hanafi yang membolehkan alat musik dengan syarat, ya. Alat musik ini dipakai untuk mengajak orang ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ya, kalau musiknya itu lirik-liriknya membuat kita ingat sama Allah, itu masih dibolehkan di madzhab lain. Atau memuji-muji Allah, memuji Rasulullah, ya. Misalnya, Qamarun, kan ada lagunya itu. Itu boleh nggak? Itu memuji Rasulullah. Di madzhab lain dibolehkan. Karena isinya mengajak kita ingat sama Rasul. Bahkan kadang kita kalau dengar musik-musik begitu sampai bikin nangis. Ingat sama Allah, ya. Lagu-lagu wali, padahal ngebeat ya. Tapi liriknya itu, karena kalau kita hayati itu takut kita tuh sama Allah. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit. Ingat-ingat hidup cuma satu kali. Tuh, itu saya dengerin lagu wali. Saya senang lagu wali itu. Karena ada lirik-lirik yang ngingetin kita sama Allah. Berapa dosa kau buat, berapa kali maksiat. Ingat-ingat sobat, ingatlah akhirat. Itu kan itu ngingetin kita sama Allah. Pakai musik. Nah ini di madzhab lain ada yang membolehkan. Karena isi liriknya itu membuat kita ingat sama Allah. Ingat akan kesalahan kita. Ya lagu-lagunya siapa itu Opik tuh. Lagu-lagu religi. Waduh kita kalau dengar lagu itu nangis kita. Ya nangis. Sambil dengar musik. Kadang saya kalau di mobil itu dengerin Opik itu apalagi kalau sendirian gitu ya. Ada istri ada anak. Sambil merenung gitu. Ya Allah liriknya tajam dalam banget ini. Ya, ngingetin kita dosa kita banyak ya. Nah kalau musik digunakan untuk membuat orang ingat sama Allah di madzhab lain dibolehkan, bahkan mungkin termasuk cara dakwah ya. Apa Jalur dan Rumi itu tokoh sufi kan pakai musik. Kadang anak muda ya disuruh dengar ceramah gini ogah, tapi begitu dengar dakwah lewat musik dia ikutin, akhirnya banyak orang yang tersentuh dari musik itu. Nah, itu sebagian madhab membolehkan kalau musik itu digunakan untuk kebaikan. Ya, tapi kalau musiknya isinya ya tentang cinta-cinta, tentang selingkuh, cinta satu malam, oh indahnya, cinta satu malam buatku melayang, itu apa cinta satu malam? Ya, itu yang begitu-gitu. Aku hamil karena abang, aku hamil bukan sama setan, ya kayak gitu itu nggak usah dah. Iya kayak lagunya Roma Irama, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, kan gitu Roma Irama. Katakan tererot, Tuhan itu satu, tereng. Itu saya sampai apa lagu saya SD itu ya, Roma Irama. Itu gimana? Di madzhab kita nggak boleh, karena pakai alat musik. Teman di madzhab lain ada yang membolehkan, karena isinya itu mengingat itu sama Allah. Lagu tentang ibu, hai manusia, teng, hormati ibumu yang melahirkan, teng. Itu musik semua. Tapi kita kalau dengar lagu itu, ingat ibu kita nangis kita, ya.
lagunya saya betul yang tentang ibu, tentang ayah. Aduh itu kalau saya kalau lagu ibu tuh denger di mobil, saya ingat ibu saya nangis. Kata ibu istri saya, ganti ya, ingat mama nih gitu. Karena ingat kita sama orang tua. Itu masalahnya. Nah, ya. Kan yang namanya dangdut itu identik sama joget. Nah, itu masalahnya. Ya, Allah kan ngingetin, ya, lima talbisunal haqqa bil batil. Ya, kenapa kamu campur perkara hak dengan yang batil? Gitu. Kalau liriknya bagus Ustaz, tapi cewek joget juga. Nah, ini masalahnya ini. Padahal ulama ada yang membolehkan kalau liriknya bagus, cuma joget-jogetnya ini yang bahaya. Itu kalau bisa jangan dicampur-campur sama gitu. Kalau misalnya kita hajatan, ya gambus laki-laki semua aja udah. Gak usah cewek-cewek ikut-ikutan joget, gak usah. Bilang liriknya yang ya qasidah, sholawat gitu. Jadi bagus isinya. Ya kan katanya kalau nggak ada hiburannya nggak asik Ustaz gitu kan ya. Ya hiburan tapi yang Allah nggak larang. Walaupun di madzhab kita nggak boleh, kita taklid madzhab lain tapi isinya bagus, ya nggak apa-apa. Boleh-boleh aja. Ya, kan fikih itu fleksibel selama dia membolehkan dan ini bisa dia akui ya, di pertanggungjawabkan pendapatnya silakan. Ya. Jadi nggak, kalau di madzhab kita memang lebih ketat mengenai musik. Cuma kalau secara keseluruhan madzhab para ulama madzhab itu berbeda pendapat. Kalau antum ikut pengajian di Blok M, udah haram semua, boleh. Nggak boleh udah, nggak usah dengerin musik, gitu ya. Padahal ulama berbeda pendapat mengenai itu. Jadi ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Yang tidak membolehkan ya keras, tapi yang membolehkan pun disyaratkan. Kalau isinya itu liriknya mengajak kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, menambah cinta kita sama Rasulullah, ya. Maulana ya Maulana. Ya sami' du'ana, pakai musik semua, ya. Nah, kalau masalah suara cewek itu khilaf. Suara cewek itu pendapat madzhab kita mu'tamad bukan aurat, ya. Walaupun ada sebagian ulama madzhab Syafi'i mengatakan aurat. Nah, kalau ikut pendapat yang aurat, perempuan nggak boleh nyanyi depan laki-laki, nggak boleh. Cuma kalau pendapat mu'tamad nggak apa-apa. Apalagi kalau suaranya itu liriknya itu ngajak kita sholawatan. Gitu ya, emang dia nggak bisa dipungkiri suara perempuan itu kan kadang bisa membuat kita ya luluh gitu ya. Suaranya, masya Allah suaranya gitu kan ya. Itu ada kebayang cakep atau kagak atau kagak ya. Tapi biasanya yang suara cakep mukanya cakep biasanya ya. Jadi gitu. Jadi kalau musik khilaf antar para ulama ya. Kalau kita ingin yang rada fleksibel lah, nggak terlalu keras ya, silahkan, tapi isinya itu yang membuat kita ingat sama Allah SWT, ngajak kita sholawatan. Ya kan banyak tuh qasidah ya kayak Habib Syekh ya, itu kan pakai musik semua tapi isi sholawatan, ya kan. Jadi ya kita fleksibel saja lah, silakan selama kita membuat kita makin dekat sama Allah SWT. Ada ulama yang membolehkan, ada yang mengharamkan, ada yang mengharamkan, yang tasydid, yang keras ada ya gitu. Maka kita silakan taklid kepada ulama yang membolehkan. Ya, jangan terlampau keras dalam berfatwa musik, karena musik bagian dari hidup kita juga ada. Dari dulu, dari kecil kita diajarin musik, nyanyi ya, potong bebek angsa ya, naik ya, ke puncak gunung itu musiknya ya, dari kecil diajarin. Nah, selama hal itu membawa positif buat kita, ada ulama yang membolehkan, itu aja dah. Jadi nggak usah terlalu keras ya. Jelas? Cukup ya. Kita tutup dengan Fatihah. Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di malam ini Allah jadikan sebagai ilmu yang manfaat, dan mudah-mudahan kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cinta kepada Rasulullah, ya, makin takwa kepada Allah. Ingat hidup cuma sebentar, jangan sampai antar kita menyesal. Kata Allah, fasaufa ta'lamun, ketika udah tahu baru kita nyesal. Jangan sampai kejadian. Manfaatin sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita minta sama Allah diberikan taufik hidayah sepanjang hidup kita isi ibadah, tidak berbuat maksiat, dan diberikan mati husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa
اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.